हेलो एवरीवन समस्त को मोर यूट्यूब चैनल रे स्वागत। तो पिला माने ए क्वेश्चन गुड़ाक परीक्षा आसवाई बहुत उपयोगी आ बहुत चांस अच्छी। तो पिला माने ए क्वेश्चन को आम गोटे गोटे करी आम डिस्कसन करवा पिले। तो देखो पिला माने प्रथम क्वेश्चन कौन कही ना साहित्य ज्योति प्रथम एककर प्रथम अध्याय इतिहास रचयिता किए। तो पिला माने आंसर हम कौन पिला माने बी हम तो रामचरण पट्टनायक। तो सेमती पिला दुई नंबर कौन कही देख पुष्पपुर वर्षावरण गद्यर मुख्य भाव कौन। तो पिला माने आंसर कौन हम पिलाटा आंसर हम बी पिला माने एटा हम प्रकृतिर रूप और सौंदर्य। सेमती पिला तीन नंबर कौन कही देख ना तीन तुंडरे किसी विषय रे वर्णना। तो तीन तुंडरे एटी क्यों विषय रे वर्णना करा जायछि। तो पिला माने एटा आंसर होछि सी। तो पिला माने दुखानुभूति और दुर्बलता। सेमती पिला माने देखिबा 4 नंबर स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता प्रसंग कौन को केंद्र करे। तो पिला माने काहा को केंद्र करे ना पिला माने बी हो आंसर ना शिक्षार गुरुत्व और देशर पिले उन्नति। सेमती पिला माने देखिबा 5 नंबर कौन कही। तो पिला 5 नंबर कही कौन ना पताका उत्तोलन यार प्रधान भाव कौन पिला माने। तो यार प्रधान भाव होची स्वाधीनता और गर्व पिला डी हम आंसर। सेमती पिला माने देखिबा 6 नंबर कौन कही ना इतिहास कृतिर जन्मभूमि कौन कोड़ा पिला माने एटा बहुत सहज क्वेश्चन पिला माने एटा हम ओडिशा। तो पिला माने देखिबा 7 नंबर तो 7 नंबर कौन कहूँ पिला माने पुष्पपुर रे वर्षावरण यह क्यों प्रकार पद्य। तो पिला कौन एटा गाथा नाटक कविता ना उपन्यास पिला माने एटा कविता हम पिला माने। तो जानिच जोटा कविता आ कोटा नाटक कोटा गाथा कोटा गद्य एटा तो पिला तो जानी थो ना एटा सब भलसे देखी थो पिला माने एमिति क्वेश्चन आसी भी पारे। तो पिला ने पचारला 8 नंबर कौन कहला तीन तुंडरे रो विषय वस्तु अधिक तालमेल काहाकू नहीं। तो काहाकू नहीं तीन तुंडरे शिक्षा को मानव अनुभूति को राजनैतिक धारा को ना इतिहास को पिला माने मानव अनुभूति को नहीं कराई पिला माने 8 नंबर होची बी हम पिले आंसर। सिंधी पिला ने 9 नंबर कौन कहला ना स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता शिक्षा कौन को प्रमुख देछि। तो पिला माने एटा स्वाधीनता संरक्षण पिला माने ना स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता शिक्षा कौन को प्रमुख देछि ना स्वाधीनता संरक्षण। सेमती पिला ने 10 नंबर कौन पचारछि ना पताका उत्तोलनर मुख्य लक्ष्य कौन कौन पिला माने एटा सी हम पिला आंसर ना राष्ट्र गर्व। सेमती पिला माने कौन कहला 11 नंबर कौन पिला माने पचारिला देख साहित्य ज्योति पुस्तकटीर संपादक किए। तो पिला माने एटा हला प्रशांत मिश्र पिले मन रखिबो सी हम आंसर। सेमती पिला माने देखिबा ना 12 नंबर कौन पचारछि ना पुष्पपुर रे वर्षावरण कवि किए पिले एटी हला गौरी नंदी पिला माने आंसर हम बी। तो पुष्पपुर रे वर्षावरण कवि कहार ना गौरी नंदी। सेमती पिला माने 13 नंबर कौन पचारछि ना तीन तुंडरे पद्यर मूल भाव काहाकू सूचित करे। तो पिला माने आंसर हम मनुष्यर अंतकहल को पिला माने बी हम आंसर मनुष्यर अंतकहल। तो तीन तुंडर पद्यर मूल भाव काहाकू सूचित करे ना बी पिला माने। सेमती पिला देखिबा 14 नंबर कौन कही ना स्वाधीन देश रे शिक्षा चिंता यह अध्याय क्यों विषय रे आधारित। पिला माने आमे जानि जेटा कोन ना शिक्षा और ज्ञान को नहीं। तो पिला आंसर हम सी। सेमती पिला ने 15 नंबर कौन पचारछि देख ना पताका उत्तोलन विषय प्रधान दृष्टिकोण कौन। तो पिला ने एटा आगर भी करथिले ओटा क्वेश्चन एमिति ही थिला। तो राष्ट्रीय गर्व और स्वाधीनता पिला माने सी हम आंसर। तो सेमती पचारला पिला ने कौन ना 16 नंबर
ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପୁସ୍ତକର ଅନ୍ତର୍ଗତ କେଉଁ ପ୍ରକାର ଲେଖା ଅଛି? ପିଲା ଏଇଟା ହେବ ଗଦ୍ୟ ଓ ପଦ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ତାପରେ ଦେଖିବା 17 ନମ୍ବର। ତ 17 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଛି ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ କବିତାର ମୂଳ ଭାବ କେଉଁ ଶବ୍ଦ ସହିତ ସମ୍ପୂର୍ଣ୍ଣ କରିବ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା କ'ଣ? ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ପିଲାମାନେ। ଏଇଟା ହେବ ସି ହେବ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ। ତାପରେ 18 ନମ୍ବର ପଚାରିଲା ପିଲାମାନେ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ଏଇ ପଦ୍ୟ ଆଧାରିତ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଆମେ ଜାଣିଛୁ ଏଇଟା ମାନବ ଭାବନା। ସେମିତି 18 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ ପଚାରିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏହାର ଲେଖକ ଚିହ୍ନା କ'ଣ? ତ ଲେଖକର ଚିହ୍ନା ହେଉଛି ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତକ। ତାର ଚିନ୍ତା ହେଉଛି କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଶିକ୍ଷା ସମ୍ପର୍କିତ ଚିନ୍ତକ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 20 ନମ୍ବର। ତ 20 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଏଇ ଘଟଣା କେଉଁ ଅବସରରେ ଘଟିଥାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ସି ହେବ ପିଲା ଆନ୍ସର ନା ସ୍ୱାଧୀନତା ଦିବସ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛୁ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖିବା କେତେ 21 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପୁସ୍ତକର ଅବସ୍ତୁ ବିଷୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ସି ହେବ ଏଇଟା ଆନ୍ସର ସାହିତ୍ୟ ବିଷୟକ ଚର୍ଚ୍ଚା। ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଆନ୍ସର 21ର ସି ହେବ ପିଲେ ଆନ୍ସର। ସେମିତି ପିଲାମାନେ 22 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ ଏଇ କବିତା ଆଧାର କ'ଣକୁ ନେଇ? ତ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ବର୍ଷା ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ। ବର୍ଷା ଆଉ ପ୍ରକୃତିକୁ ନେଇ ପିଲା ଏଇଟା ହେବ ସି ହେବ ଆନ୍ସର। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ ପଚାରିଲା ନା 23 ନମ୍ବର ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ପଦ୍ୟର ଲେଖକ କିଏ? ଏଇଟା ପିଲା ବହୁତ ସହଜ ନା ସୂର୍ଯ୍ୟମଣି ପଣ୍ଡା। ତ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ। ତ ଦେଖ ପିଲାମାନେ 24 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏଇ ଲେଖା କ'ଣ ବିଷୟରେ କଥା କହେ? ପିଲାମାନେ ଶିକ୍ଷା ଆଉ ଦେଶ ସେବା। ବହୁତ ଇଜି ପିଲାମାନେ ଏଇଟା। ତ 25 ନମ୍ବର ପିଲେ କ'ଣ କହିଛି ନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କ'ଣ ପରି ଘଟିତ ହୁଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ହେବ ଡି ହେବ ଆନ୍ସର ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଗର୍ବ ପ୍ରକାଶ ପାଇଁ। ଆମେ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ମଧ୍ୟରେ ବହୁତ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ଆମେ କରିବା ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖ 26 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ ପିଲାମାନେ? ଭାଷା ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା। ଏଇଟା ପିଲା ବହୁତ ସହଜ। ଏଇଟା ସି ହେବ ଆନ୍ସର ଭାଷାକୁ ସାହିତ୍ୟକୁ ବୁଝିବା ପାଇଁ ଆମେ ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପାଠ୍ୟକ୍ରମ ଆମେ ପଢ଼ୁଛେ ଆଉ ତାର ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ବି ସେୟା। ଆଉ ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 27 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ କବିତାର ମୂଳ ରଚନା ଭାଷା କ'ଣ? ହିନ୍ଦୀ ଓଡ଼ିଆ ଇଂରାଜୀ ନା ବଙ୍ଗାଳୀ? ପିଲା ଏଇଟା ହେଲା ଓଡ଼ିଆ। ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ। ତ 28 ନମ୍ବର ପିଲା କ'ଣ କହିଲା ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ର ପ୍ରଧାନ ଭାବ କ'ଣ? ଜୀବନର କଷ୍ଟ ଆଉ ଆଶା। ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ସି ହେବ ଆନ୍ସର। ସେମିତି 29 ନମ୍ବର ପିଲା କ'ଣ କହିଲା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତାର ଅନ୍ତର୍ଗତ ଭାବ ଗୁଡ଼ିକ ମଧ୍ୟରେ କ'ଣ ନାହିଁ? ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ସି ହେବ ଆନ୍ସର ପରିବାରର କ'ଣ ପରାମର୍ଶ ନାହିଁ ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ପରିବାର ଏଇଟା ପିଲାମାନେ ହେବ। ତ ପିଲାମାନେ 30 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ। ତ 30 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ ଏହା ମେଳା ଯାଉଥିବା ସମୟରେ କ'ଣ ପ୍ରଧାନ ଭାବ ଦେଖାଯାଏ? ସ୍ୱାଧୀନତା ପ୍ରତୀକ ଓ ପିଲେ ସମ୍ମାନ। ପିଲେ ବି ହେବ ଆନ୍ସର। ତ ପିଲାମାନେ 31 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖିବା ନା 31 ନମ୍ବର କହିଛି ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି କେଉଁ ସ୍ତରର ପାଠ୍ୟପୁସ୍ତକ? ଏ ପିଲାମାନେ ଏତେ ସହଜ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ ପଡ଼ିବ। ଏଇଟା ହେବ ପିଲାମାନେ ସି ନା ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର ମାନେ +2 ଦ୍ୱିତୀୟ ବର୍ଷର। ଆଉ ଦେଖ ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା ନା 32 ନମ୍ବର ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ କ'ଣ? ପିଲାମାନେ ଗଦ୍ୟ ରଚନାର ମୁଖ୍ୟ ଉଦ୍ଦେଶ୍ୟ ହେଉଛି ଭାବ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ତ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା। ତ ଭାବକୁ ବ୍ୟକ୍ତ କରିବା ସି ପିଲେ ହେବ ଆନ୍ସର। ସେମିତି 33 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ଦେଖ ପିଲାମାନେ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ କ'ଣ? ତ ପିଲାମାନେ କବିତାର ମୁଖ୍ୟ ଗୁଣ ହେଉଛି ପିଲେ ରସ ଓ ଭାବ। ତ ସେମିତି 34 ନମ୍ବର କ'ଣ ପିଲା କହିଛି ନା ପୁଷ୍ପପୁରରେ ବର୍ଷା ବରଣ କେଉଁ ଋତୁ ସହ ସମ୍ପର୍କିତ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆମେ ସମସ୍ତେ ଜାଣିଛେ ବର୍ଷା ଋତୁ ସି ହେବ ଆନ୍ସର। ସେମିତି 35 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି ପିଲାମାନେ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ କବିତାର ଭାଷା କେମିତି ଥିଲା? କଠିନ ଥିଲା ନା ସରଳ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ ଥିଲା ନା ଇଂରାଜୀ ଥିଲା ନା ବୈଜ୍ଞାନିକ ଥିଲା?
ତ ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ବି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ପିଲେ ଏଇଟା ଥିଲା ସରଳ ଓ ଭାବପୂର୍ଣ୍ଣ। ତ ପିଲାମାନେ 36 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଏକ କ'ଣ? କବିତା, ଗଳ୍ପ, ନିବନ୍ଧ ନା ନାଟକ? ପିଲାମାନେ ଏଇଟା ଆନ୍ସର୍ ହେବ ନିବନ୍ଧ। ପିଲେ ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶର ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ହେଉଛି ଗୋଟେ କ'ଣ? ନିବନ୍ଧ। ସେମିତି ପିଲାମାନେ 37 ନମ୍ବର ଦେଖିବା କ'ଣ କହିଲା? ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ କ'ଣ? ଧନ ଅର୍ଜନ କରିବା, ଚାକିରି କରିବା, ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା ନା ବିନୋଦନ? ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ କ'ଣ? ନା ସି, ଚରିତ୍ର ଗଠନ କରିବା। କିନ୍ତୁ ଆଜିକାଲି ଶିକ୍ଷାର ମୂଳ ଅର୍ଜନ ହେଉଛି ଟଙ୍କା ରୋଜଗାର କରିବା ନା ପିଲାମାନେ? ଲୋକଙ୍କ ମନୋବୃତ୍ତି ସେୟା। ତ ପିଲାମାନେ ଦେଖ 38 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ନା ପତାକା ଉତ୍ତୋଳନ କ'ଣର ପ୍ରତୀକ? ପିଲେ ଏଇଟା ହେଲା ଜାତୀୟ ଗର୍ବ। ପିଲେ ସି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ତ 39 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ଦେଖ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବିତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଆ ସାହିତ୍ୟରେ କବିତାକୁ କ'ଣ କୁହାଯାଏ? ପଦ୍ୟ। ଆରେ ହଁ ନା ନାହିଁ ପିଲାମାନେ? ଆଉ ଗଦ୍ୟ କାହା କୁହାଯାଏ ପିଲାମାନେ? ତୁମେ କହିବ, କମେଣ୍ଟ ବକ୍ସରେ କହିବ। ତ ପିଲାମାନେ 40 ନମ୍ବର ଦେଖିବା। ସାହିତ୍ୟ ଜ୍ୟୋତି ପୁସ୍ତକରେ କେଉଁଠି ନଥାଏ? କବିତା, ଗଦ୍ୟ ନା ନିବନ୍ଧ? ପିଲେ ଗଣିତ। ଏଇଟା ପୁରା ୟୁନିକ୍ଟା ନା, ତ ଗଣିତ ପିଲାମାନେ। ତ ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା ଆମେ କ'ଣ? ନା 41 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? କବିତାରେ ଛନ୍ଦର ଭୂମିକା କ'ଣ ଥାଏ? ନା କବିତାରେ ନା ଛନ୍ଦର ଭୂମିକା ଥାଏ, ଲୟ ଓ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ଥାଏ ପିଲାମାନେ। ଆଉ 42 ନମ୍ବର ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା? ନା ଗଦ୍ୟ ଲେଖାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ତ ଗଦ୍ୟ ଲେଖାରେ କ'ଣ ଅଧିକ ଦେଖାଯାଏ? ଭାବ ଆଉ ବିଚାର ଦେଖାଯାଏ ପିଲାମାନେ। ତ 42 ନମ୍ବର ସି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ପିଲାମାନେ 43 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଲା? ଦେଖ ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ କବିତା କ'ଣକୁ ଆଧାର କରି ଲେଖାଯାଇଛି? ତ ମାନବ ଜୀବନକୁ ପିଲାମାନେ। ତିନି ତୁଣ୍ଡରେ ମାନବ ଜୀବନକୁ ନେଇ ଆଧାର କରି ଲେଖାଯାଇଛି। ତ ସେମିତି ପିଲାମାନେ କେତେ? ନା 44 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା? ନା ସ୍ୱାଧୀନ ଦେଶରେ ଶିକ୍ଷା ଚିନ୍ତା ଲେଖାର ମୂଳ ସନ୍ଦେହ କ'ଣ? ଶିକ୍ଷିତ ନାଗରିକ ଗଠନ ପିଲାମାନେ। ବି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି ପିଲାମାନେ ଦେଖିବା 45 ନମ୍ବର କ'ଣ କହିଛି? ନା ରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ପତାକା କ'ଣ ପ୍ରତିଧ୍ୱନିତ କରେ? ତ ପିଲାମାନେ ଜାଣିଛ ସମସ୍ତେ ଦେଶର ସମ୍ମାନ। ପତାକାଟା କ'ଣ ଦେଶର ସମ୍ମାନ କରେ? ଶିକ୍ଷା କି ଭାଷା କି ଧର୍ମ କିଛି ନୁହଁ ପିଲାମାନେ। ତ ଦେଖିବା ପିଲାମାନେ କେତେ? ନା 46 ନମ୍ବରରେ କ'ଣ କହିଲା ପିଲାମାନେ? 56ରେ କ'ଣ କହିଲା? ଓଡ଼ିଆ ଭାଷା କେଉଁ ରାଜ୍ୟର ପ୍ରଧାନ ଭାଷା? ତ ପିଲାମାନେ ଓଡ଼ିଶା। ଏତେ ସହଜ କୋଶ୍ଚିନ୍। ତ 47 ନମ୍ବର ପିଲା କ'ଣ କହିଲା? ନା ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ କ'ଣ? ତ ସାହିତ୍ୟର ମୂଳ କାର୍ଯ୍ୟ ହେଉଛି ମନୋରଞ୍ଜନ କରିବା ଆଉ ଶିକ୍ଷା ବି କରିବା। ତ ସେଥିପାଇଁ ସିରେ ଅପସନ୍ କ'ଣ ଦେଇଛି? ଦୁହେଁ ଏ ଆଉ ବି ବୋଲି। ତ ପିଲାମାନେ ଅପସନ୍ ସି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି 48 ନମ୍ବର ପିଲାମାନେ କ'ଣ କହିଲା? ନା କବିତାରେ ଉପମା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୁଏ? ଗୋଟେ କବିତାରେ ଉପମା କ'ଣ ପାଇଁ ବ୍ୟବହୃତ ହୋଇଥାଏ? ଗୋଟେ ଜିନିଷ କ'ଣ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ କରିବା ପାଇଁ। ତ ସୌନ୍ଦର୍ଯ୍ୟ ବୃଦ୍ଧି କରିବା ପାଇଁ। ପିଲାମାନେ ବି ହେବ ଆନ୍ସର୍। ସେମିତି 49 ନମ୍ବର ପିଲା କ'ଣ କହିଲା? ନା ଗଦ୍ୟ ରଚନାରେ ଭାଷା କେମିତି ହେବା ଉଚିତ? ତ ପିଲାମାନେ ଆନ୍ସର୍ ହେବ ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସରଳ। ତ ପିଲାମାନେ ବି ହେବ ଆନ୍ସର୍, ସ୍ପଷ୍ଟ ଆଉ ସରଳ। ସେମିତି 50 ନମ୍ବର ପିଲା ଲାଷ୍ଟ କ୍ୱେଶ୍ଚିନ୍ କ'ଣ କହିଲା? ନା CHSE +2 ଓଡ଼ିଆ ପରୀକ୍ଷା MC ଗୁଡ଼ିକ କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରେ? କ'ଣ ଯାଞ୍ଚ କରେ ପିଲାମାନେ? ବୁଝିବାର କ୍ଷମତା ପିଲାମାନେ। ତ ପିଲାମାନେ ଭିଡ଼ିଓଟି କେମିତି ଲାଗିଲା? ପିଲେ ସମସ୍ତେ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବ, ଲାଇକ୍ କରିବ ଆଉ ବେଲ୍ ନୋଟିଫିକେସନ୍କୁ ଦବି ଦେବ। ତ ପିଲାମାନେ ଆଗକୁ ମୁଁ ବହୁତ ଭଲ ଭଲ ଭିଡ଼ିଓ ନେଇକି ଆସିବି। ତ ପିଲାମାନେ ରହୁଛି, ଭଲରେ ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ଦିନ ରହିଲା, ପରିଶ୍ରମ କରିବ, MCQ ବହୁତ ପ୍ରାକ୍ଟିସ୍ କରିବ। କାହିଁକିନା ସବୁ ବହି ଭିତରୁ ଆସିବ, ଗୋଟେ ବି ବହି ବାହାରୁ ଆସିବ ନାହିଁ। ତ ପିଲାମାନେ ମନ ଦେଇକି ପାଠ ପଢ଼ାପଢ଼ି କରିବ ଆଉ ବହୁତ କମ୍ ସମୟ ରହିଲା, ଲାଗି ପଡ଼ିବ, ଦିନ ରାତି ଏକ କରିକି ପଢ଼ିବ।